students, welcome to SR Empower Academy. I am Suresh. So now we are discussing about chemical reactions and equations. So మనం present chemical reactions అదేవిధంగా chemical equations అనే లెసన్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఆల్రెడీ chemical combination reaction, decomposition reactions అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. So now today we discuss oxidation reaction and reduction reaction. So what is oxidation reaction and what is reduction reaction? So first, oxidation reaction. Oxidation. So what is oxidation? So oxidation means addition of oxidants. ఏదైనా ఎలిమెంట్ కి ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయడాన్నే ఆక్సిడేషన్ అంటాం. So addition of oxidants called oxidation. Addition of oxidants. So addition of oxidants called oxidation. Oxidants ని యాడ్ చేయడాన్నే ఆక్సిడేషన్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cu కాపర్ కి ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? మనకి CuO కాపర్ కి ఆక్సిజన్ చేసి CuO. సో in this reaction if we take copper then oxygen forms. So in this reaction addition of oxidants so called oxidation reaction. Copper plus O2 gives CuO. For example, in this we take 2 moles. If you copper 2 moles తీసుకుంటే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? So 2Cu plus O2 gives 2Cu. So then ఏం యాడ్ చేసాం మనకి 2 oxygens యాడ్ చేసాం O2. So this is a oxidation reaction. So what is the next reduction reaction? Oxidation is addition of oxidants called oxidation. Okay. For example, C plus O2 oxidation. Okay. Next. Reduction. So reduction అంటే ఏంటి? What is the reduction? ఇందుకే reduction అంటే ఏంటి? So addition of hydrogens called reduction. లేదా removal of oxygen. Addition of hydrogen అన్న removal of oxygen అన్న ఒకటే. దాన్నే reduction. Addition of hydrogens ద్వారా removal of oxygens. So addition of hydrogens లేదా removal of oxygens దాన్ని మనం ఏమంటామంటే reduction అని చెప్పండి. What is reduction? Addition of hydrogens లేదా removal of oxygens దాన్ని మనం reduction అని చెప్పండి. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి పాపులర్ గా CuO plus H2 gives to Cu plus H2. CuO plus H2 gives to Cu plus H2. In this reaction what happens? Here to here loss of oxygen takes place. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఆ ఒక ఆక్సిజన్ కూడా లాస్ అయింది. ఒక ఆక్సిజన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ఎ రిడక్షన్. సో ఇట్ ఇస్ ఎ reduction reaction. So it is a reduction. So addition of hydrogens లేదా removal of oxidants called reduction. So this is about the reduction. So that is about reduction. Next. What is called redox reactions? So what is called redox reactions? So redox reaction అంటే
ఏ రియాక్షన్ అయితే రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రెండు జరుగుతాయి దాన్నే రిడాక్స్ అంటారు. రెడ్ అంటే రిడక్షన్, ఆక్స్ అంటే ఆక్సిడేషన్. సో రిడక్షన్ అండ్ ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రెండు ఏ రియాక్షన్ లో జరుగుతాయో దాన్నే రిడాక్స్ రియాక్షన్ చెప్పండి. రిడాక్స్ రియాక్షన్. Both oxidation and reduction takes place. That type of reactions are called redox reactions. So example ఏంటంటే మనకి lead. సో మనకి ఏంటంటే Pb. సో lead కి మనం యాడ్ చేసినటువంటి కార్బన్ PbO, ఓకే, PbO ప్లస్ కార్బన్. మనకి PbO కార్బన్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి Pb plus CO. So this is a redox reaction. So ఇది ఎందుకు redox reaction ఏంటి? So ఇది ఎందుకు redox reaction ఏంటంటే మనకి, so why it is redox reaction? ఎందుకు ఇది redox reaction ఏంటంటే మనకి ఈ రియాక్షన్ లో మనకి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది, రిడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది రిడాక్స్ రియాక్షన్. సో ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చేస్తే లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్, లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇట్ ఇస్ రిడక్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీస్తే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్, ఇట్ ఇస్ ఏ ఆక్సిడేషన్. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ కాబట్టి ఆక్సిడేషన్, లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ కాబట్టి రిడక్షన్. సో టోటల్లీ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రెండు రియాక్షన్ జరుగుతాయి కాబట్టి రిడాక్స్ రియాక్షన్, రిడక్షన్ అండ్ ఆక్సిడేషన్. సో దట్ ఈస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్. సో రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ రిడాక్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏ రియాక్షన్ అయితే రిడక్షన్ రియాక్షన్, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ రెండు జరుగుతాయో దాన్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు ఇస్తే ఓకే. సో నెక్స్ట్ very most important concept, corrosion reaction. సో అందుకే corrosion అంటే ఏంటి? corrosion అంటే ఏంటంటే మెటల్ డ్యామేజ్ అవ్వడాన్ని corrosion అంటారు. సో మెటల్ ఎలా డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే ఒక మెటల్ కి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అండ్ వాటర్ వేపర్ రెండు టచ్ అయితే ఆ మెటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, దాన్నే corrosion అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సో ఫస్ట్ corrosion అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ corrosion? corrosion అంటే ఏంటంటే metal damaged by reacting with oxygen and water vapor. So metal damaged by reacting with oxygen and water vapor called corrosion. ద్వారా అలాగే చెప్పొచ్చు లేదా metals damaged by reacting with acids. అంటే మెటల్స్ కి యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయినా సరే మెటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మెటల్స్ యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయినా సరే మెటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం అంటే corrosion reaction చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ మెటల్ H2 ప్లస్ సో ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటే corrosion లో Fe plus H2O plus O2. ఎప్పుడైనా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా సార్ అంటే ఏదైనా మనం సైకిల్ అంటే అంటే అప్పుడు మనకు 20 years బ్యాక్ అప్పుడు కూడా ఉన్నాయంటే కానీ అప్పుడు ఎక్కువ పెద్ద సైకిల్ ఉండే అనమాట. ఆ పెద్ద సైకిల్ కొన్నప్పుడు సైకిల్ రిమ్ అనేది అంటే స్టీల్ లో మెరుస్తూ ఉండేది. బట్ అదైతే అలా 1 year 2 year వాడుకుంటే
అదంతా కూడా రస్ట్ పట్టేస్తాడు, జంప్ రస్ట్ పట్టేస్తుంది. అంటే రస్ట్ అంటే ఏంటి, మెటల్ డ్యామేజ్ అయింది. ఎందుకు డ్యామేజ్ అవుతుందంటే ఐరన్ అనేది కొన్నప్పుడు పక్కగా ఉంటుంది, స్టీల్ గా షైన్ అవుతుంది బ్రైట్నెస్. బట్ అలా ఒక సైకిల్ వాటర్ అవుతే ఐరన్ ఏమవుతుందంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ అంటే H2O, అదేవిధంగా అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఈ ఐరన్ అనేది వాటర్ తోనే ఆక్సిజన్ తో రెండింటితో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మెటల్ అనేది వాటర్ వేపర్ అండ్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మెటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, దాన్ని రస్ట్ అంటాం. ఐరన్ H2O ప్లస్ O2 తో రియాక్ట్ అయితే మనకు ఫార్మ్ ఏమొస్తుంది, Fe2O3 into XH2. సో ఐరన్ అంటే H2O ప్లస్ O2 తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది, Fe2O3 into XH2. దీని పేరేంటి, ఇస్ రస్ట్. దీని కలర్ ఏముంటుంది, బ్రౌన్ కలర్. సో రస్ట్ ఏ కలర్ ఉంటుంది, బ్రౌన్ కలర్. సో ఇట్ ఇస్ so this is a corrosion reaction. Okay, not down. Okay, next. So another corrosion reaction is silver. సిల్వర్ అనేది అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి H2S గ్యాస్, ఇది పాయిజనస్ గ్యాస్. సిల్వర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లోనే H2S పాయిజనస్ గ్యాస్. సో అదే విధంగా మనకి అంటే O2 ఈ రెండింటితో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే సిల్వర్ అనేది H2S ప్లస్ O2 తో రియాక్ట్ అవుతుందో సో సిల్వర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరోషన్. సిల్వర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ విత్ H2S అండ్ O2, సిల్వర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దెన్ Ag2S అంటే ఒక బ్లాక్ కలర్ ఫామ్, బ్లాక్ కలర్ సాలిడ్. దిస్ ఇస్ బ్లాక్ కలర్ సాలిడ్. సో సిల్వర్ ఇస్ డ్యామేజ్డ్ బై ఆక్సిజన్ అండ్ poisonous H2S gas. This is another example of corrosion. So now we write preventions for corrosion. So metal damage అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏం ప్రివెన్షన్ తీసుకుంటాం, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ప్రివెన్షన్స్ ఫర్ కరోషన్. ప్రివెన్షన్ ఫర్ సో కరోషన్ జరగకుండా మనం ఏం ప్రివెన్షన్ తీసుకుంటాం. సో కరోషన్ జరగకుండా ఏం ప్రివెన్షన్ తీసుకుంటాం అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా సింపుల్ మెటల్ సో మెటల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం ఏం ప్రివెన్షన్ తీసుకుంటాం అంటే సో ఆ మెటల్ సింపుల్ గా ఆయిల్ కానీ గ్రీస్ కానీ అప్లై చేస్తే ఆ మెటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ వన్ అంటే బై అప్లైయింగ్ oil, grease and paint. ఎలా డ్యామేజ్ అవుతుంటే ఆ మెటల్ కి ఆయిల్ గానీ గ్రీస్ గానీ లేదా పెయింట్ అప్లై చేస్తే ఆ మెటల్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ద ప్రివెన్షన్ ఫర్ కరోషన్ జరగకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి, మెటల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా అంటే చూడండి. అప్పుడు మనకి బీచ్ రోడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి బీచ్ రోడ్ లో వెళ్తారు ఎప్పుడు కూడా అంటే ఏదైనా సైకిల్ ఎప్పుడో 1 ఇయర్ ఉంటే కష్టపడేస్తుంది. దాంట్లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ లో వాటర్ ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ ఫాస్ట్ రియాక్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకే బీచ్ లో తిరిగే వెహికల్స్ కూడా పెయింట్ వేస్తారు సైకిల్స్ కంటే. పెయింట్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కానీ వాటర్ ఎప్పుడు కానీ లోపల మెటల్ టచ్ అవుతుంది, బయట పెయింట్ అనేది అడ్డుకుంటుంది అన్నమాట. సెకండ్ వన్ అంటే కరోషన్ జరగకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తామంటే galvanization. So prevention for corrosion లో సెకండ్ వన్ అంటే galvanization. సో వాట్ ఈస్ galvanization అంటే ఈ galvanization ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంటే ఇప్పుడైతే మనకి ఇంత బయట ప్లాస్టిక్ బకెట్లు వచ్చేసాయి కానీ మనకి ఇంత పర్పస్ యూజ్ పాలిమర్స్. కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే 20 years 30 years బ్యాక్ పూర్వం రోజుల్లో ఇనుప బకెట్లు ఉండేవి అన్నమాట, ఐరన్ బకెట్స్.
ఐరన్ బకెట్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే మన కంపెనీ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐరన్ కి డైలీ దాంట్లో స్నానం చేస్తారు కాబట్టి దాంట్లో బకెట్ లో సో డెఫినెట్ గా ఆ బకెట్ అనేది బకెట్ కి వాటర్ అనే అవసరం డైలీ టచ్ అవుతాయి. సో మొత్తం బకెట్ అంతా రస్ట్ పట్టేయాలి. కానీ అప్పుడు బకెట్స్ రస్ట్ పట్టేయకపోవాలి. ఎందుచేత అంటే వాళ్ళు ఆ ఐరన్ బకెట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఐరన్ చుట్టూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐరన్ మెటల్ చుట్టూ జింక్ మెటల్ అయితే కోటింగ్ చేస్తారు అన్నమాట. ఐరన్ మెటల్ చుట్టూ జింక్ మెటల్ కోటింగ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే జింక్ మెటల్ పైన కోటింగ్ చేస్తారో ఎప్పుడైనా వాటర్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ లోపల ఐరన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. లోపల ఐరన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. బయట జింక్ అడ్డుపడుతుంటది అనమాట. జింక్ అనేది ఆ వాటర్ కానీ ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఐరన్ కి టచ్ అవ్వకుండా అడ్డుపడుతుంటుంది జింక్ ఏమైంది రియాక్ట్ అవుతుంది. వాటర్ తో కానీ ఆక్సిజన్ తో జింక్ పెద్ద రియాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే బకెట్ అనేది రస్ట్ పడుతుంది అనమాట. అందుచేత రస్ట్ పట్టకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఐరన్ కోటెడ్ విత్ జింక్, దాన్ని గ్యాల్వనైజేషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ గ్యాల్వనైజేషన్ అంటే ఐరన్ కోటెడ్ విత్ జింక్, ఐరన్ కోటెడ్ విత్ జింక్. సో ఐరన్ కోటెడ్ విత్ జింక్, ఐరన్ ని జింక్ తో కోటింగ్ వేయడాన్ని galvanization చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ galvanization. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సో ఇక లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్ బై ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ద్వారా కూడా మనకి కరోజన్ ని ప్రివెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇక మనకి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కరోజన్ అనేది ఒక ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఎందుకు కరోషన్ అంటే Fe+H2O+O2 కదా. ఐరన్ మెటల్ కి ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చేస్తామా లేదా? ఐరన్ +H2O+O2. సో ఐరన్ కి వాటర్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేస్తాం. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఆక్సిడేషన్ కదా. అందుచేత ఇట్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. కరోషన్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఓకే, కరోషన్ ఈస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. Okay, so that is about corrosion. Okay, note down. So next one, చాలా important. It is a rancidity. So next one, it is a rancidity. So ఏంటి rancidity అంటే ఏంటి? Rancidity అంటే ఏంటంటే మనకి it is also an oxidation. It is a oxidation reaction. So అంటే what is rancidity? అంటే rancidity అంటే ఏంటి? మనకి ఎప్పుడైనా సరే rancidity అంటే ఏంటంటే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే మార్నింగ్ అయితే ఎవరైనా టీ గట్ట తాగినప్పుడు పాలు ప్యాకెట్ కొంటారు. ఒక్కొక్కసారి పాలు ప్యాకెట్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళు టీ చేసినటువంటి ఇంట్లో మన ఎవరైనా సరే ఇంట్లో మదర్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు పాలు చేసిన బట్టి అంటే పాలు ఇరిగిపోయి అంటారు. టీ చేసినట్టుంటే పాలు ప్యాకెట్ కొడిసి తెచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే పాలు పాడైపోయి పాలు ఇరిగిపోయి అంటారు. అంటే ఇంకా పాలతో మనకి టీ ప్రిపేర్ చేయడం, పాలు డ్యామేజ్ అయిపోయి పాలు ప్యాకెట్ పాలు డ్యామేజ్ అయిపోయి దాన్నే ర్యాన్సిడిటీ అంటారు. ర్యాన్సిడిటీ అంటే మిల్క్ లో ఎవరుంటారో ఫ్యాట్ ఆ ఫ్యాట్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్, ఫ్యాట్ కానీ ఆయిల్ కానీ దానికి వాటర్ ఆక్సిజన్, ఫ్యాట్ అండ్ ఆయిల్ are damaged by reacting with the oxygen called rancidity. So what is rancidity? Solid fats and oils are oxidized. They are damaged. Are damaged by reacting with air. Called rancidity. Fat గాని ఆయిల్ గాని ఆక్సిజన్
ఆక్సిజన్ ఎయిర్ తో రియాక్ట్ అయితే అప్పుడు డ్యామేజ్ అవుతుంది. పాల్ ప్యాకెట్ ఇదేటప్పుడు పాల్ ప్యాకెట్ లో ఎక్కడైనా చిన్న హోల్ పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మిల్క్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ అనేది బయట ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. లేదా ఒక్కొక్కసారి మిల్క్ ప్యాకెట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆ మిల్క్ ప్యాకెట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లోపల ఆక్సిజన్ వెళ్ళకుండా వాళ్ళని క్లోజ్ చేయాలి ప్యాకెట్ ని. ఇన్ కేసు వాళ్ళు ప్యాకెట్ ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు పొరపాటున ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, లోపల ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మిల్క్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ అనేది లోపల ఆక్సిజన్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ ఫ్యాట్ ఆ ఆక్సిజన్ రెండు మిక్స్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే ఫ్యాట్ అంటే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ rancidity. Fats and oils are damaged by reacting with the oxygen, called rancidity. Okay, now down. Note this one. ఈ rancidity అనేది మనకి ఫ్యాట్స్ ఆయిల్స్ ఆక్సిజన్ దగ్గర డ్యామేజ్ అయిపోతుంది దాన్నే. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ rancidity జరగకుండా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఆ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఆ ఫ్యాట్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దానికి విటమిన్ ఈ అండ్ విటమిన్ సి యాడ్ చేస్తాం, ప్రిజర్వేటివ్స్. ఓకే, విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ, విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ are added for preservatives, are added to the food, are added to the food materials. ఇప్పుడు ఈ విటమిన్ సి గాని విటమిన్ డి గాని దేనికి యాడ్ చేస్తారు, ఫుడ్ మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తారు. ఇవి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇవేంటే ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఈ. లాస్ట్ గా మనం ఎప్పుడైతే చిప్స్ తిన్నప్పుడు, పొటాటో చిప్స్ అవన్నీ తిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ లో మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఫిలప్ చేస్తాం. ఎందుకంటే చిప్స్ ప్యాకెట్ లో ఎయిర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ఉంటుందో చిప్స్ ప్యాకెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఉందనుకోండి, లోపల ఉన్నది ఆయిల్ ఉంది, చిప్స్ లో ఆయిల్ ఉంటుంది. ఈ ఆయిల్ అనేది ఏంటంటే ఆ ఓటుతో రియాక్ట్ అయితే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, చిప్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. అందుచేత వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే చిప్స్ ప్యాకెట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ చిప్స్ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్యాకెట్ లోకి N2 గ్యాస్ పంపిస్తారు. N2 గ్యాస్ పంపిస్తే N2 గ్యాస్ అనేది ఆయిల్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు. అదే O2 ఉన్నప్పుడు ఆ చిప్స్ తో రియాక్ట్ అయితే చిప్స్ డ్యామేజ్ చేసేస్తాయి. బట్ కానీ ఏంటంటే ఈ చిప్స్ ప్యాకెట్ లో N2 ని ఫిల్అప్ చేయడం వల్ల ఆ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది నైట్రోజన్ గ్యాస్ అనేది చిప్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు. సో చిప్స్ అనేవి ఫ్రెష్ గా చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అదొక అప్లికేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ rancidity. సో ఇక లాస్ట్ గా మనకి ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్సోథెర్మిక్ అంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్. సో ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏ రియాక్షన్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందో దాన్నే ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. The reaction in which heat energy releases called exothermic reaction. Exothermic reaction the popular examples are okay. So exothermic reaction popular example are combustion reactions. Combustion reactions are the popular examples. So these are the exothermic reactions. So next one, endothermic reactions. So endothermic reaction అంటే సో ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏ రియాక్షన్ అయితే హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవుతుందో దాన్నే ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు.
The reactions in which heat energy absorbed. The reactions in which heat energy absorbed called endothermic reactions. Endothermic reactions की example ఏంటంటే మనకి so some reactions are there endothermic reactions heat ఎక్కడైతే మనకి absorb అవుతుందో అన్ని కూడా endothermic reactions. For example ఏంటంటే మనకి సింపుల్ గా సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారినప్పుడు సాలిడ్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారాలంటే ఐస్ ఉంది ఐస్ లిక్విడ్ గా మారినప్పుడు అది హీట్ తీసుకుంటుంది హీట్ తీసుకోవడం వల్ల అది పెరిగిపోతుంది ఐస్ అనేది మెల్ట్ అవుతుంది అంటే హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఐస్ ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది ఐస్ కి హీట్ తగ్గింది అనుకోండి హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే హీట్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో మెల్ట్ అయిపోతుంది లిక్విడ్ గా మారుతుంది అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారినప్పుడు హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ సో సాలిడ్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ solid converted to liquid that is called endothermic reactions. So that is about chemical reactions and chemical equations. So ikkada chapter complete avadam jarigindi. So నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం అంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ అనే టాపిక్ మనం సెకండ్ చాప్టర్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ ఆ చాప్టర్ డిస్కస్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ డౌన్లోడ్ SR Empower Academy యాప్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆల్ ది బెస్ట్